ایک گولڈی چڑیا تھی، اس کا آلو کا کھیت تھا۔ گولڈی آلو کے کھیت میں خوب محنت کرتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اس بار میں نے اس کھیت میں بہت محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے اس بار خوب اچھی فصل ہوگی۔ وہیں دوسری اور گولڈی اور کالو کا بھی آلو کا کھیت تھا۔ وہ دونوں بہت آلسی تھے، وہ دونوں سارا دن ایسے ہی گزار دیتے تھے۔ گوری کہتی ہے، سنو کالو، آج کھیت میں تم پانی ڈال دینا، ورنہ سارا پیڑ سوکھ جائیں گے۔ کالو کہتا ہے، ارے گوری، آج تم ڈال دو، میں تو بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے آج کام نہیں ہو پائے گا۔ گوری کہتی ہے، تم بہت آلسی ہو کالو، ایک کام بھی نہیں ہوتا تم سے۔ وہیں دوسری اور گولڈی کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ اس کے کھیت میں ہرے ہرے پودے نکل آئے تھے۔ ایک بار کالو اور گولڈی کے کھیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ گولڈی کا کھیت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ چڑیا کے کھیت تو دیکھو، کتنا ہرا بھرا ہے، اور ہمارا کھیت کتنا بیکار ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں، یہ چڑیا تو بہت پیسے کما لے گی اگر اس کی فصل ایسے ہی بڑھتی رہی، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ گوری کہتی ہے، خبردار، اگر تم نے اس کھیت کو ہاتھ بھی لگایا، ہم اس کھیت کو کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کھیت کو کچھ کرا تو سارا نام ہم پہ ہی آئے گا، ہمیں اس کے گھر کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کالو کہتا ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو گوری۔ پھر وہ دونوں گوری کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود ہی اس آگ میں پھنس جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ گولڈی کو جب پتہ چلتا ہے اس کا گھر جل گیا ہے تو وہ اپنے کھیت میں آ کر رونے لگتی ہے۔ تبھی اسے آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی؟ کیا ہوا؟ گولڈی کہتی ہے، آپ کون ہو اور کہاں ہو؟ آواز آتی ہے، میں جادوئی آلو کا پیڑ ہوں جس کی تم بہت دیکھ بھال کرتی ہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، میرا گھر جل گیا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تبھی وہاں جادوئی آلو کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ دوست، میری مدد کرنے کے لیے۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ گولڈی اپنے گھر میں اپنے دو بچے نیلو اور پیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ نیلو بہت ہی شرارتی تھا اور سب کو پریشان کر کے رکھتا تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، بیٹا، زیادہ ادھم مت کیا کرو، زیادہ ادھم کرنے والے بچے اچھے نہیں ہوتے ہیں، بعد میں کوئی نہ کوئی نقصان کھا ہی جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، کوئی ادھم نہیں کروں گا میں۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا بچوں، میں جنگل میں کھانا لینے جا رہی ہوں، آپ لوگ گھر سے باہر مت جانا، ٹھیک ہے نا؟ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، ہم باہر نہیں جائیں گے۔ اتنا کہہ کر گولڈی باہر چلی جاتی ہے۔ پھر نیلو پیلو سے کہتا ہے، چلو بہن، باہر گھومنے چلتے ہیں۔ پیلو کہتی ہے، پر ابھی تو ممی باہر گئی ہے، ممی نے منع کیا تھا باہر جانے کو۔ نیلو کہتا ہے، ارے میں تو ہوں، تم چلو، ہم ممی کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ پیلو کہتی ہے، نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ نیلو اسے زبردستی لے جاتا ہے۔ وہ دونوں پڑوس میں ہی کیلے کے باغ میں چلے جاتے ہیں۔ دونوں وہیں کھیل ہی رہے ہوتے ہیں تو وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، بچوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ نیلو کہتا ہے، ہاں انکل، ہم جا رہے ہیں، بس تھوڑی دیر اور۔ کالو کہتا ہے، ٹھیک ہے، جلدی چلے جانا۔ یہ کہہ کر کالو چلا جاتا ہے۔ وہ دونوں پھر کھیلنے لگتے ہیں۔
तभी वहाँ पर सांप आ जाता है और नीलू को काट लेता है और नीलू रोने लगता है। नीलू कहता है, बहन मुझे बचा लो, मुझे सांप ने काट लिया है। पीलू कहती है, मैं जल्दी से मम्मी को बुला के लाती हूँ। पीलू कोल्ली को बुलाने चली जाती है। कोल्ली कहती है, मैंने तुमसे मना किया था ना, घर से बाहर मत जाना, देखा क्या नतीजा हुआ तुम्हारे बाहर जाने का। पीलू कहता है, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा, आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। फिर गोल्डी नीलू को बचा लेती है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। नीलू और कालू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ में खेला करते थे। कालू की माँ गौरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार कालू और नीलू साथ में खेल रहे थे। कालू को खेलते खेलते चोट लग जाती है। कालू कहता है, नीलू मेरे पैर में लग गई है, मुझे बचाओ। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। गौरी कहती है, अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटे को तो चोट लग गई है, जरूर नीलू ने ही गिराया होगा। क्यों नीलू, तुम नहीं सुधरोगे? चलो मैं तुम्हारी शिकायत अभी तुम्हारी माँ से करती हूँ। गौरी दोनों बच्चों को लेकर गोल्डी के घर पहुँच जाती है। गौरी कहती है, देखो गोल्डी, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? गोल्डी कहती है, क्या हुआ बहन, ये कालू को क्या हो गया? गौरी कहती है, तुम्हारे बेटे ने मेरे कालू को गिरा दिया है। अपने बेटे को तुम संभाल कर रखा करो, आइंदा नीलू को हमेशा कालू से दूर ही रखना। गोल्डी कहती है, लेकिन वो दोनों तो दोस्त हैं, इनको अलग करना अच्छी बात नहीं है। गौरी कहती है, मैंने कह दिया ना, अपने बेटे को मेरे बेटे से दूर ही रखना। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन गौरी कालू से कहती है, कालू बेटा, जंगल से जाकर थोड़े फल ले आओ, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। कालू कहता है, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। ये कहकर कालू जंगल की ओर चला जाता है। जब कालू नदी के ऊपर से गुजर रहा होता है, तभी कालू को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं नदी में गिर जाता है। नीलू भी वहीं जंगल में फल लेने गया हुआ था। नीलू कालू को गिरता हुआ देख लेता है और उसे नदी से निकालकर कालू के घर ले आता है। कालू गौरी को पूरी बात बताता है, कैसे वो नदी में गिर गया था और कैसे नीलू ने उसकी जान बचाई। गौरी नीलू से कहती है, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे कालू की जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। नीलू कहता है, कोई बात नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। एक बार की बात है, नीलू अपनी चाची और उनकी बेटी पीलू के साथ रहता था। उसके माँ बाप का देहांत हो चुका था। वो सारा दिन काम करता और उसकी चाची उसके सारे पैसे छीन लेती थी। एक बार नीलू कहता है, चाची मुझे कुछ पैसे चाहिए। चाची कहती है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्या काम आ गया जो तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ गई? कालू कहता है, चाची मुझे जूते लेना है, सारा दिन काम कर 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 मेरे पैर में छाले पड़ जाते हैं, इसीलिए मुझे जूते के लिए पैसे दे दो। चाची कहती है, अरे जाओ यहाँ से, पहले ही हमारे पास कम खर्चे हैं जो तुम पैसे लेने आ गए। एक तो तुम्हारे माँ बाप वैसे ही तुम्हें मेरे सर पर बोझ की तरह डाल गए और मेरी मुसीबतें और बढ़ा दी। मैं तुम्हें कोई पैसा वैसा नहीं देने वाली, अब तुम जाओ यहाँ से। पीलू कहती है, अरे माँ, भाई को जूते दिला दो, वैसे भी हमारे सारा काम
भाई ही करता है, सिर्फ जूते ही तो दिलाना है। चाची गुस्से में कहती है, ए पीलू, ज़्यादा नीलू की हमदर्दी मत करो और जाओ बाहर का काम करो, वरना मैं तुम दोनों को ही घर से भगा दूंगी। नीलू कहता है, चाची रहने दीजिए, पीलू को मत डांटिए। चाची को ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है, नीलू तुम हमारे घर से फ़ौरन चले जाओ, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर नीलू वहाँ से चला जाता है। घर से निकलने की वजह से नीलू जंगल की ओर चला जाता है और रात होने लगती है। नीलू कहता है, अरे अब तो अंधेरा हो गया, अब यहाँ पर दूर दूर तक किसी का घर भी नहीं दिख रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? इतनी रात में मैं क्या करूँ? नीलू बहुत उदास हो जाता है और कहता है, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं यहीं सो जाता हूँ। ये कहकर नीलू वहीं सो जाता है। जब सुबह होती है और नीलू की आँख खुलती है तो देखता है कि वो एक बड़े से तरबूज के घर के अंदर है। नीलू बहुत शौक हो जाता है और कहता है, अरे मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो जंगल में सो रहा था, फिर इस घर में कैसे आया? तभी नीलू को आवाज़ आती है, मैं तरबूज हूँ, मैं तरबूज का घर हूँ, मैं इस जंगल में रहता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अच्छे इंसानों की मदद के लिए बनाया है। मैं यहीं पर था, जब तुम सोते हुए दिखे तो मैं तुम्हें ले आया। नीलू कहता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद करी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता, लेकिन क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ? तरबूज का घर कहता है, हाँ तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हो। नीलू कहता है, मैं यहाँ पे पीलू और चाची को लेके आना चाहता हूँ, क्या मैं उन दोनों को ले आऊँ? आवाज़ आती है, हाँ ले आओ। फिर नीलू चाची और पीलू को भी तरबूज के घर में ले आता है। पीलू कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है। चाची कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो नीलू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नीलू कहता है, कोई बात नहीं चाची, मैं तो आप लोगों के लिए ही हूँ। गोली चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाए हुए थी। उसने 2 अंडे भी दिए हुए थे, लेकिन जिस पेड़ पर गोल्डी ने घोंसला बनाया था वो पेड़ काफ़ी कमज़ोर था। गोल्डी कहती है, वाह मेरे प्यारे अंडे, जल्दी ही मेरे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। मैं अपने बच्चों की खूब देखभाल करूँगी और उनको अच्छे से रखूँगी। फिर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और गोल्डी उनकी खूब देखभाल करती है। एक दिन गोल्डी का घोंसला जिस पेड़ पर था वो पेड़ टूट जाता है और नदी में गिर जाता है। गोल्डी का घोंसला पानी में बहने लगता है। गोल्डी के बच्चे चिल्लाते हैं, माँ मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब जाऊंगा। गोल्डी कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ बेटा, घोंसले पे ही रहना। फिर गोल्डी दोनों बच्चों को बचाकर नदी के बाहर निकाल लेती है। गोल्डी का बेटा कहता है, मम्मी अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बच्चों, मैं तो हूँ, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो कर ही लूँगी। फिर गोल्डी अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती है। कालू कहता है, गोल्डी तुम यहाँ क्यों आई हो अपने दोनों बच्चों को लेकर? गोल्डी कहती है, कालू मेरा घोंसला टूट गया है, जिस पेड़ पर मैंने घोंसला बनाया था वो नदी में गिर गया है, हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। कालू कहता है, यहाँ से भाग जाओ तुम लोग, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे लिए खुद ये घर छोटा है। ये कहकर कालू उन दोनों को बाहर निकाल देता है।
گولڈی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک بڑا سا انڈا گولڈی کو دکھائی دیتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ کیسا انڈا ہے؟ یہ تو بہت بڑا انڈا ہے۔ تبھی وہ انڈا ایک انڈے کے گھر میں بدل جاتا ہے اور آواز آتی ہے، میں جادوئی انڈا ہوں، مجھے بچے بہت پسند ہے، تمہارے بچوں کو پریشان ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تم اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ نیلو ایک شرارتی بچہ تھا، وہ ہمیشہ گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ نیلو کہتا ہے، ماں، آپ مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتی ہو، آپ بہت بری ہو۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ایسے ضد نہیں کرتے، اچھے بچے چاکلیٹ نہیں کھاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں نا۔ نیلو کہتا ہے، آپ بہت گندی ممی ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ گھر بھی بہت پرانا ہے، میں اس پرانے گھر میں نہیں رہوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، سب کا گھر اچھا ہوتا ہے، ہمارا گھر تو ہمیں دھوپ بارش سب سے بچاتا ہے۔ پھر ایک دن نیلو چپکے سے گھر سے نکل جاتا ہے اور کافی دور نکل جاتا ہے، پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں ایک برا کالو کوا آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اے بچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ نیلو کہتا ہے، کچھ نہیں، میرے گھر والے بہت برے ہیں، مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتے، اسی لیے میں گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے، آج تو میری پارٹی ہو جائے گی، ایک چڑیا کے بچے کی بریانی بناؤں گا۔ پھر کالو کہتا ہے، بیٹا میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بہت ساری چاکلیٹ ہیں، میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹ دوں گا۔ نیلو کہتا ہے، سچ میں کیا آپ کے پاس بہت ساری چاکلیٹ ہیں؟ چلو جلدی، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ پھر کالو نیلو کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو چاکلیٹ دکھائی نہیں دے رہی یہاں پر، کہاں ہے چاکلیٹ؟ کالو کہتا ہے، ارے بیٹا، میں تو بھول ہی گیا، چاکلیٹ تو ختم ہو گئی ہے، میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، تب تک یہیں رکنا۔ کالو اصل میں مسالہ لینے گیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں مسالہ ختم ہو گیا تھا۔ نیلو کو شک ہو جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ انکل مجھے چاکلیٹ کھلانے لائے ہیں، کہیں یہ مجھے کھانے کے لیے تو نہیں لائے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر نیلو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر پر رکتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آپ کو بنا بتائے نکل گیا تھا، میں اب آپ سے چاکلیٹ بھی نہیں مانگوں گا اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ جنگل میں ایک جادوئی پیڑ تھا، وہ سب کو جادوئی گھر دیتا تھا۔ ایک بار کالو اس گھر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنیے جادو کے پیڑ جی، میرا گھر بارش میں ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرپیا مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیں۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، لیکن میں صرف اچھے لوگوں کو ہی گھر دیتا ہوں، تم جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہ گھر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ کالو کو ایک لوہے کا جادوئی گھر دیتا ہے۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، جادوئی پیڑ، میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گولڈی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور کالو کہتا ہے، ارے
ये चिड़िया को मुझसे भी अच्छा घर कैसे मिल गया? मेरा तो घर लोहे का है और इस चिड़िया का घर सोने का। मैं इस चिड़िया को अभी बताता हूँ। ये कहकर कालू चिड़िया के घर में आग लगा देता है और कहता है, हा हा, अब मज़ा आया। ये चिड़िया मेरे से भी अच्छे घर पे रहेगी। अब कहाँ रहेगी तू चिड़िया? तभी घर से कालू के ऊपर आग बरसने लगती है और कालू डर जाता है। कालू कहता है, मुझे माफ़ कर दो जादुई पेड़, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ये नहीं करूँगा। जादुई पेड़ कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब तक अच्छे काम करोगे तब तक यहाँ रहोगे। फिर कालू का घर गायब हो जाता है और कालू वहाँ से भाग जाता है।